بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماہ محرم الحرام کا مہینہ 10 تاریخ آنے والا ہے اور شہادت کا بہت ہی عظیم دن ہے۔ 10 محرم الحرام کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت ہوئی۔ 72 نفوس قدسیہ، 72 شہداء اکرام کو کربلا کی سرزمین پر شہید کیا گیا۔ وہ امام حسین جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہیں اور سیدہ طیبہ طاہرہ اور امام مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور جن کے بھائی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بڑے بھائی ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 شعبان المعظم کو 4 ہجری میں مدینہ طیبہ میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح سے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو ان کا نام آپ نے حسن رکھا، پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے بعد آپ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو آپ کا نام رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا بھی نام حسین رکھا، یعنی کہ حسن اور حسین یہ دونوں جو نام ہے یہ جنت سے اتارے گئے ہیں، اس سے پہلے کسی نے یہ نام نہیں رکھے تھے۔ امام حسن امام حسین یہ دونوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے ہیں۔ ان دونوں سے جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب پیدا ہوئے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدھے کان میں آپ نے اذان دی اور بائیں کان میں اقامت کہی، پھر 7ویں روز آپ کا عقیقہ کیا، بالوں کو مائیں بالوں کے وزن کے برابر چاندی جو ہے صدقہ کیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے ہی لے کر پیدائش جس طرح سے آپ پیدا ہوئے اور پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی شہادت کا تذکرہ فرشتوں کے ذریعے سے بتایا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کی امت جو ہے امام حسین اس بیٹے کو، آپ کے اس نواسے کو کربلا معلیٰ کی سرزمین پر آپ کی امت جو ہے اس شہزادے کو شہید کرے گی۔ تو اس کربلا کا مقام بھی بتایا گیا اور اس کربلا کی مٹی بھی بتائی گئی، اور حتیٰ کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جب سرکار موجود تھے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں فرشتے نے اس مٹی لا کر جب دی تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی مٹی کو امام حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ نے دیا، اور اس مٹی کو رکھ لو، اور جس وقت یہ مٹی جو ہے خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لینا کہ کربلا معلیٰ کی سرزمین پر میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات بابرکت ہے جن کا زندگی کا ہر پہلو اور ہر جو آپ کا جو اخلاق ہے، جو آپ کی سیرت ہے، جو آپ کے مقامات ہیں بہت اعلیٰ ہے اور اونچے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی جو ہے آپ نے لوگوں کو فائدہ دیتے رہے، لوگوں کو مدد کرتے رہے، سہارا بنتے رہے، حتیٰ کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ زندگی کا وہ کمال تھا اور وہ بندگی اور وہ عبادت آپ نے کیا کرتے تھے کہ بتایا جاتا ہے کہ رات کے حصے میں 1000 نوافل پڑھا کرتے تھے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے، وہ بابرکت ہے جنہوں نے زندگی میں خود آپ نے اپنے سارے کام گھر کے جو ہوتے تھے کہ آپ خود اپنے ہاتھ سے کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ میں یہ آتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود روزانہ آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ 50,000 مرتبہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام یعنی کہ نانا جان کی بارگاہ میں درود پاک پڑھا کرتے تھے، یہ آپ کا یہ عمل تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی پیارے اور بڑے ہی خوبصورت، اور جس طرح سے آپ کا نام خوبصورت ہے اور آپ کی سیرت بھی خوبصورت ہے، آپ کی شجاعت بھی خوبصورت ہے اور آپ کی اخلاق بھی خوبصورت ہے۔ علامہ جامی نے
शवाहिद النبوہ में ये लिखते हैं कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का चेहरे मुबारक ऐसा खूबसूरत और ऐसा मुनव्वर था कि अंधेरी रात में अगर आप कहीं पर तशरीफ फरमा होते तो वो अंधेरी गली, वो अंधेरी रात में वो इलाका, वो गली, वो मोहल्ला रोशन और ताबा हो जाता, मुनव्वर हो जाता। वो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वो ज़ात बाबरकत है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जिस तरह से करबला मुअल्ला में आपने जो शहादत के वो रुतबे को, मुकाम को आपने जो पाया है, जो अल्लाह ने ये मकाम और मर्तबा जो आपको अता फरमाया है, वाकई आपने दीन इस्लाम के लिए और दीन की बका के लिए आपने अपनी कुर्बानी पेश की और अपने रफ़क़ा, अपने दोस्त और अहबाब, अपने रिश्तेदारों को कुर्बान किया और करके दीन इस्लाम की वो शम्मा को आपने जिलाया है, आगे बढ़ाया है। हत्ता कि यजीद तो मिट गया और यजीद के वो कारनामे, वो कारिंदे, वो फॉलोवर और उसके गुलाम, ये सब के सब मिट गए। लेकिन आज जो नाम है इमाम हुसैन का भी नाम है और इमाम हुसैन के और रफ़क़ा, उनके दोस्त अहबाब का भी नाम है। तो मेरे अजीज़ान मोहतरम, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के 10 मुहर्रमुल हराम शरीफ का दिन आने वाला है। आप सभी हजरात इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की याद में महफिल का एहतमाम करे और उनका तज़किरा भी करे और उनके वाक़यात और मुक़ाम शहादत का जो वाक़यात है और जिस अंदाज से सही तरीन और उलमाए अहले सुन्नत की किताबों से जो सही और मोतबर जो वाक़यात है उनको बयान करे। और उस दिन इमाम हुसैन की याद में खिचड़ा हो या शरबत हो, जो भी हो, उसे बनाकर लोगों में तकसीम भी करे, फातिहा भी करे और ईसाल सवाब यानी कि तोहफा भेजा करे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वो शान, वो मकाम है, वो मर्तबा है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाती हैं कि दोनों से जो मुझसे मोहब्बत करता है, ये वो इन दोनों से मोहब्बत और प्यार करे, इनको महबूब रखे। जो इन दोनों से जो मोहब्बत करता है, फिर उसके साथ ही साथ आप ये फरमाते हैं इनके वालिदैन से, यानी कि मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मोहब्बत करे। जो इन दोनों से और इनके वालिदैन से मोहब्बत करता है, वो मेरे साथ क़यामत के दिन मेरे दर्जे में, मेरे मकाम में गुलाम की हैसियत रहेगा और मेरे साथ रहेगा। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ान मोहतरम, ये कितने अजीम लोग हैं, कितने प्यारे लोग हैं। इनसे अकीदत और मोहब्बत करना, इनसे प्यार करना, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की संगत और सोहबत, मैदान मशर में क़यामत के दिन जन्नत में सरकार के पास हम गुलाम की हैसियत रहेंगे। इसलिए कि इन लोगों से मोहब्बत और अकीदत और प्यार करें, ताज़ीम करें। इसाले सवाब, तोहफ़ा, तोहफ़ जो भी हो सकता है आप हस्बे मुताबिक पेश करें। और घर में हो सकता है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की महफिल को सजाए और लोगों तक वाक़यात इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी शहादत का तज़किरा भी लोगों तक पहुँचाए। और याद रखें, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के दिन सियाह काला लिबास हो या लाल कपड़ा हो या सब्ज़ रंग का कपड़ा हो, इन तीनों कपड़ों से बचा जाए। ख़ास तौर पे 10 मुहर्रम के दिन नहीं पहनना चाहिए। सियाह कपड़ा पहनने के बारे में शिया हजरत और शिया उलमा ने अपनी किताब में ये लिखा है कि दुश्मन का लिबास है, यानी कि फिरौन का लिबास है, ये जहन्नुमियों का लिबास है, ये भी आता है, शिया अपनी किताबों में लिखते हैं। और आज कुछ लोग जो है हाथ में कड़े पहनते हैं, अंगूठियां कड़े पहनते हैं, अंगूठियां जो छल्ले वगैरह जो होते हैं। खैर, अंगूठी तो इस्लाम के अंदर 4.5 माशा पहनने का जो हुक्म दिया गया है उसकी इजाजत है, लेकिन छल्ले और कड़े पहना जाता है, यह राफ़िज़ियों की निशानी है, लिहाजा इससे हमें बचना चाहिए। ताज़ियतदारी जो आज का जो मुरव्वजा है, जिस तरह से बनाकर जो लोग बनाते हैं और उसके साथ बेतहाशा ऐसी हरकतें करती हैं जिससे मना किया गया है, नहीं बनाना चाहिए। अक़ीदत और मोहब्बत के साथ ही साथ इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत और उनका तज़किरा करना चाहिए, यह बेहतर और आला है। और मातम करना और मातम देखना, ये उस पर भी लानत है। और जो कपड़े नोहा करता है और रोता है और अपने गिरेबान को फाड़ता है, अपने कपड़े फाड़ता है, तो ऐसे लोगों पर ये लानत बरसती भी है और देखने वालों पर भी लानत बरसती है।
سرکار فرماتے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لعنت کرنے والے، لوہا کرنے والے، کپڑے پھاڑنے والے، ماتم کرنے والے، ان چیزوں سے بچا جائے، ان جگہوں سے جانے سے بھی بچنا چاہیے۔ میرے پیارے عزیزان محترم، امام حسین رضی اللہ عنہ کے 10 محرم کے دن میں عبادت کرے اور روزہ رکھے اور خدمت کرے، لوگوں کی جتنا ہو سکتا ہے لوگوں کو کھلائے اور پلائے امام حسین کی یاد میں، اور تحفہ تحائف وغیرہ بھیجے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اہل بیت اطہارات کے محبت میں جلائے اور رکھے، اور ان کی محبت ہی میں ہمیں پروردگار جنت میں داخلہ، کامیابی، نجات عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو خوش اور آباد